व्हेरी गुड इव्हनिंग टू ऑल ऑफ यू. आज आपण गुड एक इव्हनिंग सर. आज आपण गुड इव्हनिंग एक्सरेशन टॉपिकचा सेकंड पार्ट पाहणार आहोत. आपण पहिल्या जो लेक्चर झालेला आहे त्यामध्ये एक्सरेशन मध्ये रिनल रूट जो आहे तो डिटेलमध्ये डिस्कस केलेला आहे. आणि आपण एक्सरेशन पॉइंट ऑफ व्ह्यू वेगवेगळे एक्सक्रिटरी रूट्स डिस्कस केले होते. त्यातल्या रिनल पार्ट आपला कम्प्लीट झालेला आहे. तर रिमेनिंग एक्सक्रिटरी रूट ब्रीफ मध्ये आपण डिस्कस करणार आहोत. आणि त्यानंतर क्लिअरन्स मध्ये फर्स्ट ऑर्डर आणि झिरो ऑर्डर कायनेटिक्स ऑफ इलिमिनेशन हा एक महत्वाचा कन्सेप्ट आज डिस्कस करणार आहोत. तर कालच्या लेक्चरमध्येच मी सांगितलंय आधीच्या की हा टॉपिक शॉर्ट नोट पॉइंट ऑफ व्ह्यू आहे. आणि त्यामध्ये बेसिकली हे एक्सक्रिटरी रूट कोणकोणते आहे हे तुम्हाला जाणून घ्यायचं आहे. तर excretion is the process by which drugs and their metabolites are eliminated from the body. We have discussed various routes of excretion. There are seven routes: kidney, intestine, lungs, skin, milk, biliary, and saliva. For elimination point of view, drug must be in water soluble form. So polar ionized drugs do not undergo metabolism and excreted urgent from kidney. On the other hand, if drug is lipid soluble, means non-polar, unionized form of drug, that drug must undergo metabolism to convert into polar form, and then that drug will eliminate. In renal routes, we have discussed three important processes: glomerular filtration, tubular reabsorption, and tubular secretion. Glomerular filtration, we have discussed, depends on molecular weight, protein binding, renal blood flow. However, glomerular filtration does not depend on lipid solubility, means lipid soluble as well as insoluble drug gets filtered through glomerulus and enters into the PCT. Tubular reabsorption means absorption of the drug from renal tubules into the blood vessel, peritubular capillaries we can say. And it depends on passive diffusion. It is passive diffusion process, so it depends on concentration gradient, lipid solubility, ionization status. आणि त्यामध्ये आपण पाहिलं होतं की ऍसिडिक ड्रग्स आर नॉट reabsorbed from proximal convoluted tubule if we make the urine alkaline by using sodium bicarbonate we have discussed. And basic drugs are not reabsorbed from proximal convoluted tubule if we make the urine acidic by using ammonium chloride. Okay. Tubular secretion point of view we have discussed. It is the transfer of the drug or metabolite from blood vessel into the tubule with the help of carriers or transporter. Organic anion and cation transporter we have discussed. Okay. Organic anion transporter for acidic drug, organic cation transporter for basic drug. And we have discussed this transport system. Organic anion cation is bidirectional. Exogenous substance, exogenous substance, they are secreted into the tubules, while endogenous substance are reabsorbed. So this organic anion and cation transport system is bidirectional. We have discussed interaction between probenicid and penicillin. We have discussed how probenicid is useful in the treatment of gout. Now coming to the other routes for excretion point of view, another is the intestinal route. Now when we take drug orally, some amount of drug is absorbed from either stomach or small intestine or both, and some amount of the drug is not reabsorbed, not absorbed from the stomach or small intestine. So what will happen to this unabsorbed drug from stomach and small intestine? Unabsorbed form of the drug from stomach and small intestine will enter into the small intestine, then large intestine, and then eliminate from the feces.
सो दिस इज अ इंटेस्टायनल रूट. ओरली दिलेल्या ड्रग पैकी काही ड्रग ऍब्सॉर्ब होतं, जे ऍब्सॉर्ब न झालेलं ड्रग आहे ते स्टमक किंवा स्मॉल इंटेस्टाईन मधून लार्ज इंटेस्टाईन मध्ये येतं आणि लार्ज इंटेस्टाईन मधून फिसेस थ्रू इलिमिनेट होतं. तर त्यामध्ये अमायनो ग्लायकोसाइड्स असतील, कोलिस्टायरामाइन हे एक लिपिड लोअरिंग ड्रग आहे, ते पण इंटेस्टाइनल रूटनी इलिमिनेट होतं. तसंच काही जे पण ड्रग आपण ओरली यूज करतो त्यातले काही जे अनऍब्सॉर्ड अमाऊंट आहे, अनऍब्सॉर्ड ड्रग जे आहे ते इंटेस्टाईन थ्रू इलिमिनेट होऊ शकतो. आता यामध्ये अजून तुम्हाला एक लक्षात ठेवायचं आहे की हे झालं एक वे, इंटेस्टाइनल रूटने ड्रग कसे इलिमिनेट होतात. काही ड्रग असे आहेत की ते स्टमक किंवा स्मॉल इंटेस्टाईन मधून ऍब्सॉर्ब होतात, सिस्टेमिक सर्क्युलेशन मध्ये येतात, ऍक्शन करतात आणि त्यातली काही अमाऊंट कोलांमध्ये सिक्रीट होते. म्हणजे कोलांमध्ये एंटर होते, परत ब्लड मधून कोलांमध्ये सिक्रीट होते आणि कोलनमधून सिक्रीट होऊन ते ड्रग इलिमिनेट होतात. फॉर एक्झाम्पल काही हेवी मेटल्स आहेत किंवा अँथ्राक्विनॉन पर्गेटिव्ह आहेत, ते तशा प्रकारे इलिमिनेट होतात. ओके. तर सम ड्रग डायरेक्टली सिक्रेटेड इन द कोलन फ्रॉम द सर्क्युलेशन. ओके. त्यानंतर एक बिलेरी रूट आहे, तो मी तुमच्याशी डिस्कस नेक्स्ट करणारच आहे एक दोन रूट झाल्यानंतर. तर बिलेरी रूट मध्ये काय होतं की किडनी इज द मेजर रूट ऑफ एक्सक्रिशन, आपण ते पाहिलेलं आहे. काही ड्रग बिलेरी रूटने एक्सक्रीट होतात. बिलेरी रूट म्हणजे काय की लिव्हर मध्ये मेटाबोलाइज झाल्यानंतर त्यानंतर लिव्हर मधून ते ड्रग बिलेरी सिस्टीम मध्ये येतात, बाईल डक्ट मध्ये येतात आणि बाईल डक्ट हे स्मॉल इंटेस्टाईन मध्ये ओपन होतं. तर बिलेरी रूटने एक्सक्रीट होणारे ड्रग हे बिलेरी रूटनी किंवा बाईल डक्ट थ्रू स्मॉल इंटेस्टाईन मध्ये येतात आणि तिथून लार्ज इंटेस्टाईन मध्ये येऊन नंतर फिसेस थ्रू इलिमिनेट होतात. तर बिलेरी रूटचं जी फायनली एंट्री जी आहे ती इंटेस्टाईन मध्ये होते. ओके. सो ड्रग्स विच एंटर इन द इंटेस्टाईन थ्रू बिलेरी रूट ऑल्सो एक्सक्रीटेड थ्रू फिसेस. ओके. तर असे ड्रग आपण बिलेरी रूट मध्ये डिस्कस करणार आहोत. तर हे झालं इंटेस्टाइनल रूट. ओके. त्यानंतर लंग्स. आता एक मिनिट. काही ड्रग लंग मधून एक्झेल होतात. एक्झेलेशन प्रोसेसनी ते एक्झेल एअर मध्ये येत जातात आणि इलिमिनेट होतात. तर असे कोणते ड्रग्ज आहेत ते लंग्स मधून इलिमिनेट होतात? तर होलाटाईल जनरल अॅनेस्थेटिक एजंट्स. ओके. तर होलाटाईल जनरल अॅनेस्थेटिक एजंट ते लंग्स थ्रूच ऍब्सॉर्ब होतात सिस्टेमिक सर्क्युलेशन मध्ये, इन्हेलेशनल रूटने आपण देतो. तर इन्स्पायरेशन प्रोसेसने व्होलाटाईल जनरल अॅनास्थेटिक एजंट इन्हेलेशनल रूटने सर्क्युलेशन मध्ये येतात आणि जेव्हा आपण ते ड्रग स्टॉप करतो तर ब्लड मधले जे ड्रग आहे, ओके, ते व्होलाटाईल जनरल अॅनास्थेटिक एजंट हे इलिमिनेटेड हे कोणत्या प्रोसेसने होतात? तर एक्झलेशन प्रोसेस लंग थ्रू होतात. म्हणजे एंट्री पण लंग थ्रू आणि एक्झिट पण लंग थ्रू. तर हे काय आहे? व्होलाटाईल जनरल अॅनास्थेटिक. तर आता काही ड्रग एकापेक्षा जास्त रूटनेही इलिमिनेट होतात, ते पण तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे. त्याचप्रमाणे अजून एक सबस्टन्स तो और ड्रग म्हणतो आपण, तो लंग्स थ्रू इलिमिनेट होतो. तो आहे द मेटाबोलाइट्स ऑफ अल्कोहोल. अल्कोहोल किंवा अल्कोहोल इज इलिमिनेटेड थ्रू एक्झेल्ड एअर. काही अमाऊंट ऑफ अल्कोहोल इज एक्सक्रीटेड थ्रू एक्झेल्ड एअर. तसं अल्कोहोलचं मेटाबॉलिझम लिव्हर मध्ये होऊन मेटाबोलाइट्स हे किडनी थ्रू इलिमिनेट होतात. पण काही अमाऊंट अल्कोहोलची एक्झेल एअर मध्ये भी एक्सक्रीट होते. 5% ऑफ द इथिल अल्कोहोल इज एक्सक्रीटेड थ्रू एक्झेल एअर. आता याचा इम्पॉर्टन्स काय? जरी कॉन्सन्ट्रेशनचा जर विचार केला तर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ अल्कोहोल इन द एक्झेल्ड एअर इज अबाउट
2000 times less than the concentration present in the plasma. म्हणजे एक्झेल लेअर मध्ये जे कॉन्सन्ट्रेशन अल्कोहोलचं असतं ते 2000 टाइम्स लेस आहे प्लाझ्मा मध्ये जे कॉन्सन्ट्रेशन असतं. तरी सुद्धा ते कॉन्सन्ट्रेशन सफिशियंट आहे टू मेजर इनडायरेक्टली प्लाझ्मा कॉन्सन्ट्रेशन. म्हणजे आपण एक्झेल्ड एअर मधलं अल्कोहोलचं कॉन्सन्ट्रेशन जर मोजलं तर त्यावरून प्लाझ्मा कॉन्सन्ट्रेशन इनडायरेक्टली आपण काढू शकतो. त्याला इन्व्हेजिव्ह मेथडची गरज नाही आहे. तर एक्झेल एअर मध्ये जस्ट अल्कोहोलची लेवल पहा. ओके, एक्झेल एअर मध्ये आणि ते काय कॉन्सन्ट्रेशन मध्ये एक्झेल एअर मध्ये अल्कोहोल आहे त्याच्यावरून तुम्हाला ब्लड अल्कोहोल लेव्हल इनडायरेक्टली मेजर करता येऊ शकते. त्याला आपण ब्रीथ अनालायझर टेस्ट म्हणतो. जे ट्रॅफिक पोलीस असतात त्यांच्याकडे ते ब्रीथ अनालायझर मशीन असतं आणि ते मशीन मध्ये जस्ट फुकलं आपण तर आपल्याला ती इनडायरेक्टली प्लाझ्मा मधली व्हॅल्यू काढता येऊ शकते. तर जरी एक्झेल एअर मध्ये अल्कोहोलचं कॉन्सन्ट्रेशन 2000 टाइम्स प्लाझ्मापेक्षा कमी असलं तरी त्या कॉन्सन्ट्रेशन जे एक्झेल एअर मध्ये आहे ते मेजर करून आपण इनडायरेक्टली प्लाझ्मा कॉन्सन्ट्रेशन मेजर करू शकतो. तर 35 ग्रॅम in 100 ml of exhaled air, 35 microgram, 35 microgram in 100 ml of exhaled air is correspond to 80 milligram in 100 ml of blood. जर एक्झेल एअर मध्ये 35 मायक्रोग्रॅम 100 ml एक्झेल एअर मध्ये जर अल्कोहोल प्रेझेंट असेल तर इट करस्पॉन्ड टू 80 मिलीग्रॅम इन 100 ml ऑफ ब्लड. तर हे ब्रीथ अनालायझर टेस्टचा जो काय म्हणता येईल कन्सेप्ट आहे तो इथं आहे की 5% ऑफ द इथिल अल्कोहोल इज एक्सक्रीटेड थ्रू एक्झेल्ड एअर. हे झालं लंग रूट. ओके, तर आपण इंटेस्टाइन रिनल रूट तर ऑलरेडी पाहिला आहे, इंटेस्टाइनल रूट पाहिलेला आहे, आता लंग्स पण पाहिलेला आहे. त्यानंतर स्किन. तर स्किन मधून काही ड्रग एक्सक्रीट होतात जसं हेवी मेटल्स आहे. आर्सेनिक नावाचा जो सबस्टन्स आहे तोही स्किन मधून इलिमिनेट होतो. आर्सेनिकला तर हेअर फॉलिकल मध्ये तो अक्युमुलेट पण होतो. त्यामुळं पॉइझनिंग जर आर्सेनिकचे झालेले असेल तर त्यामध्ये जर आपण हेअर फॉलिकल पाहिले तर त्यात आर्सेनिकचे काही अंश दिसून येतात. तर स्किन मधून काही हेवी मेटल्स किंवा आर्सेनिक हे एक्सक्रीट होतो. आर्सेनिकला म्हणजे हेअर फॉलिकल मध्येही तो अक्युमुलेट झालेला दिसून येतो. तर हे झालं स्किन रूट, म्हणजे काही ड्रग स्किन मधून पण इलिमिनेट होतात. नेक्स्ट आहे मिल्क. तर मिल्क ब्रेस्ट फिडिंग पॉइंट ऑफ व्ह्यू आपल्याला ह्या गोष्टी माहीत पाहिजे. लॅक्टेटिंग मदर मध्ये काय काय गोष्टी म्हणजे कोणते ड्रग एंटर होऊ शकतात, मग काय आपल्याला प्रिकॉशन घेतली पाहिजे. ओके, तर जे ड्रग्ज आहेत जे मिल्क मध्ये एंटर होतात तर ड्रगला इथं बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन क्रॉस करावं लागतं आणि ड्रग पॅसिव्ह डिफ्युजनने बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन क्रॉस करतो. यावरून तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे की मोर लिपिड सोल्युबल drug easily enters into the milk. So more lipid soluble and less protein bound drugs are better concentrated in the milk. ओके, कारण त्यासाठी पॅसिव्ह डिफ्युजन प्रोसेस वापरली जाते. तर ड्रग लिपिड सोल्युबल असेल आणि लेस प्रोटीन बाउंड असेल तर ते कॉन्सन्ट्रेट होतं. आपण पाहिलं हायली प्रोटीन बाउंड ड्रग असेल तर ते प्लाझ्मा मध्येच राहतं, डिस्ट्रीब्युशन साठी अवेलेबल नसतं. ओके, द ड्रग एंटर्स इन द ब्रेस्ट मिल्क बाय पॅसिव्ह डिफ्युजन. More lipid soluble and less protein bound drugs are better concentrated in the milk. जर आपण मिल्कचा पीएच पाहिला तर तो प्लाझ्मा पेक्षा कमी आहे. ओके, मिल्क हॅज लोअर पीएच दॅन द प्लाझ्मा. आता त्यामुळं काय होतं की बेसिक ड्रग्स जास्त कॉन्सन्ट्रेशन मध्ये मिल्क मध्ये अक्युमुलेट होऊ शकतात. ओके, आता एक लक्षात घ्या की मग लॅक्टेटिंग मदर मध्ये जर खूप सारे ड्रग ब्रेस्ट मिल्क मध्ये एंटर होत असतील तर मग न्यूबॉर्न मध्ये काही साईड इफेक्ट त्या ड्रग मुळे येऊ शकतात का? तर एक लक्षात घ्या की खूप कमी म्हणजे खूप सारे जे ड्रग आहेत, ओके, ते त्यांची जर आपण अमाऊंट पाहिली मिल्क मध्ये एंटर होण्याची
तर टोटल अमाऊंट ऑफ द ड्रग रिच, जर जे मिल्क मध्ये सिक्रेट होतंय ते फार कमी असतं, आणि त्यामुळं जे ब्रेस्ट फिडिंग बेबी आहे त्या त्या बेबीच्या सर्क्युलेशन मध्ये ही फार कमी अमाऊंट एंटर होते. त्याच्यामुळं मेजॉरिटी ड्रग आपण लॅक्टेटिंग मदर मध्ये यूज करू शकतो सेफली. ओके. ओके. तर एसी इनहिबिटर तसं प्रेग्नन्सी मध्ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड आहे, परंतु लॅक्टेटिंग मदर मध्ये तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड नाहीये. ओके. मेटफॉर्मिन, सल्फोनिल्युरिया. ओके. तर जनरली मेटफॉर्मिन आपण प्रेग्नन्सी मध्ये अवॉइड करतो टू ट्रीट, टू कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल. जनरली मेटफॉर्मिन आपण यूज करत नाही. परंतु लॅक्टेटिंग मदर मध्ये हे जे ड्रग प्रेग्नन्सी मध्ये आपण वापरत नव्हतो, तर लॅक्टेटिंग मदर मध्ये आपण वापरू शकतो, कारण त्यांची जी अमाऊंट ब्रेस्ट मिल्क थ्रू न्यूबॉर्नला जाणार आहे ड्युरिंग ब्रेस्ट फिडिंग ती फार कमी असते, आणि सिग्निफिकंट ऍडव्हर्स इफेक्ट त्यामुळे दिसत नाही. तर हे मिल्कशी रिलेटेड झालं. बिलेरी रूट. बिलेरी रूट हा किडनी नंतरचा एक इम्पॉर्टंट रूट ऑफ एक्सक्रिशन आहे. तर किडनी इज द मेजर रूट ऑफ एक्सक्रिशन, हे मी तुमच्याशी डिस्कस केलेलं आहे. तर लिव्हर मध्ये ड्रग मेटाबोलाइज झाल्यानंतर ते एक तर म्हणजे जे पण एक्सक्रिटरी ऑर्गन आहे त्या थ्रू एका एक किंवा एकापेक्षा जास्त एक्सक्रिटरी रूट थ्रू इलिमिनेट होतात. तर ज्यावेळेस ड्रग मेटाबोलाइज होतं, जर ड्रगची मोलिक्युलर साईज जास्त असेल 300 पेक्षा मेटाबोलाइटची, ओके, तर त्यावेळेस ड्रग मुख्यतः बिलेरी रूटनी इलिमिनेट होतं. ओके. तर आता जे बिलेरी रूटने ड्रग इलिमिनेट होतात ते कोणत्या पेशंट मध्ये सेफ असू शकतात? बिलेरी रूटने जे ड्रग इलिमिनेट होतील ते कोणत्या पेशंट मध्ये सेफ असू शकतात? ARF, रिनल फेल्युअर. व्हेरी गुड. रिनल फेल्युअर. ज्या पेशंटला रिनल फेल्युअर आहे, अशा पेशंटला आपल्याला, म्हणजे डिपेंडिंग ऑन द स्टेज ऑफ रिनल फेल्युअर, आपल्याला जे ड्रग किडनी मधून इलिमिनेट होतात त्याची डोस ऍडजस्टमेंट करणं गरजेचं असतं. माइल्ड, मॉडरेट, सिव्हिअर कशा टाईपचं रिनल फेल्युअर आहे, त्यामुळे डोस ऍडजस्टमेंट फार महत्वाची आहे. पण एखादा ड्रग जर बिलियरी रूटने इलिमिनेट होत असेल तर तो रिनल फेल्युअर मध्ये सेफ असतो. फॉर एक्झाम्पल, डॉक्झीसायक्लिन हा एक अँटीबायोटिक आहे, बरोबर. डॉक्झीसायक्लिन तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे. तर टेट्रासायक्लिन मध्ये खूप सारे ड्रग येतात. टेट्रासायक्लिन नावाचा ड्रग येतो, मिनोसायक्लिन येतो, ओके, त्यासाठी डिमिक्लोसायक्लिन येतो, डॉक्झीसायक्लिन येतो. तर सर्व टेट्रासायक्लिन मध्ये तुम्हाला लक्षात ठेवायचे की डॉक्झीसायक्लिन हा बिलियरी रूटने इलिमिनेट होतो. त्याच्यामुळं डॉक्झीसायक्लिन इज कन्सिडर ॲज सेफ ड्रग इन रिनल फेल्युअर पेशंट. ओके. कारण त्यांचं इलिमिनेशन हे बिलियरी रूटने आहे. जरी किडनीचा फंक्शन ॲबनॉर्मल असेल तरी सुद्धा हे ड्रगचं इलिमिनेशन अफेक्ट होत नाही, कारण ते बिलेरी रूटनी इलिमिनेट होतात. तर जर एक्झाम मध्ये कोणी विचारलं की बिलेरी रूटने इलिमिनेट होणाऱ्या ड्रगचं सिग्निफिकन्स काय आहे, ते तुम्हाला माहित पाहिजे. तर लिव्हर सेल ट्रान्सफर व्हेरियस ड्रग्स अँड एंडोजिनस सबस्टन्स लाईक बिलिरुबिन फ्रॉम प्लाझ्मा टू बाईल बाय मीन्स ऑफ ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम. जसं रिनल ट्युब्युल्स मध्ये ड्रग जे सिक्रीट होत होते ट्युब्युलर सिक्रेशन प्रोसेसने ब्लड मधून, त्यासाठी ऑर्गॅनिक अनायन ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम, ऑर्गॅनिक कॅटायन ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम वापरली जायची. तशीच सिस्टीम ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम किंवा कॅरियर इथं वापरले जातात, आणि ड्रग हे बिलेरी रूटने इलिमिनेट होतं. म्हणजे ब्लड व्हेसल मधून ड्रग बाईल डक्ट मध्ये ट्रान्सफर होतं. तर लिव्हर ऍक्टिव्हली ट्रान्सपोर्ट लिव्हर ऍक्टिव्हली ट्रान्सफर्स इनटू बाईल ऑर्गॅनिक ऍसिड ट्रान्सपोर्ट करतं विथ द हेल्प ऑफ ऑर्गॅनिक अनायन ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम और मल्टी ड्रग रेजिस्टंट प्रोटीन किंवा ऑर्गॅनिक बेसिस
ट्रान्सफर करतं ऑर्गॅनिक कॅटायन ट्रान्सपोर्ट सिस्टीमली. ओके. त्याचप्रमाणे पी ग्लायकोप्रोटीन इफ्लक्स ट्रान्सपोर्टर आहे, ते पण लिव्हर बाईल डक्ट मध्ये ट्रान्सफर करतं. ओके. आणि पी ग्लायकोप्रोटीन इफ्लक्स ट्रान्सपोर्टर थ्रू काही ड्रग पण लिव्हर मधून बाईल डक्ट मध्ये जातात. ओके. त्याचप्रमाणे काही ऍक्टिव्ह ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम पण आहे, ती पण इन्व्हॉल्व होते. तर बाईल डक्ट मध्ये ड्रग आल्यानंतर काय होतं, तर बाईल डक्ट मध्ये ड्रग आल्यानंतर हे ड्रग स्मॉल इंटेस्टाईन मध्ये, बाईल डक्ट स्मॉल इंटेस्टाईन मध्ये ओपन होतो, त्यामुळे बाईल डक्ट मधून ड्रग स्मॉल इंटेस्टाईन मध्ये येतं, लार्ज इंटेस्टाईन मध्ये येतं आणि तिथून इलिमिनेट होतं. पण काही ड्रग एंटरोहिपॅटिक सर्क्युलेशन दाखवतात. हे मी मागच्या लेक्चरमध्ये तुमच्याशी डिस्कस केलं होतं विथ द हेल्प ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्ह पिल. तर काही ड्रग एंटरोहिपॅटिक सर्क्युलेशन दाखवतात, त्यामुळं काही पार्ट हा परत सर्क्युलेशन म्हणजे लार्ज इंटेस्टाईन मधून पोर्टल सर्क्युलेशन मधून लिव्हर मध्ये येतो, लिव्हर मधून सर्क्युलेशन मध्ये जातो. तर एंटरोहिपॅटिक सायक्लिंग ही मी मागील लेक्चर मध्ये डिस्कस केलेली आहे. विथ द हेल्प ऑफ विच एक्झाम्पल, आठवतंय? एंटरोहिपॅटिक सायक्लिंग ज्यांचं मॉलिक्युलर वेट 300 पेक्षा जास्त आहे, हे जनरली बाईल मध्ये इलिमिनेट होतात. ओके. Certain drugs which secreted in the intestine through bile are again taken up by portal circulation, resulting in increased duration of action, or we can say increased viability. This phenomena is known as enterohepatic circulation. ओके. माहिती आहे तुम्हाला एंटरोहिपॅटिक सर्क्युलेशन म्हणजे काय? ड्रग लिव्हर मध्ये मेटाबोलाइज झाला. ओके. मेटाबोलाइज झाला, सपोज इस्ट्रोजन आहे, इस्ट्रोजन कसा मेटाबोलाइज होतो? बाय कॉन्जुगेटिंग विथ ग्लुक्युरोनिक ऍसिड. आणि हा कॉम्प्लेक्स इस्ट्रोजन ग्लुक्युरोनाइड कॉम्प्लेक्स हा बाईल डक्ट मधून स्मॉल इंटेस्टाईन मध्ये ओपन होतो. स्मॉल इंटेस्टाईन मधून हे जो कॉम्प्लेक्स आहे इस्ट्रोजन कॉन्जुगेटेड विथ ग्लुक्युरोनिक ऍसिड, हा लार्ज इंटेस्टाईन मध्ये येतो. आणि लार्ज इंटेस्टाईन मध्ये जे नॉर्मल बॅक्टेरियल फ्लोरा आहे, हे कॉन्जुगेटेड इस्ट्रोजनचं डिकॉन्जुगेशन करतात, म्हणजे इस्ट्रोजन हे ग्लुक्युरोनिक ऍसिड पासून फ्री होतं. आणि फ्री झालेलं इस्ट्रोजन हे पोर्टल व्हेन थ्रू परत लिव्हर मध्ये येतं आणि तिथून सर्क्युलेशन मध्ये जातं, आणि त्यामुळं त्याची ड्युरेशन ऑफ ऍक्शन वाढते, बायबिलिटी वाढते. ओके. एक्झाम्पल इथिनिल इस्ट्रोडिओल आपण बघितलेलं आहे. ओके. लक्षात आलंय इंटरोहिपॅटिक सर्क्युलेशन? ठीक आहे. त्यानंतर काही ड्रग एंट्रोहिपॅटिक सर्क्युलेशन दाखवतात, त्यांची काही एक्झाम्पल मी तुमच्याशी डिस्कस करणार आहे. तर इथिनिल इस्ट्रॅडियोल हे नाव तुम्हाला सर्वांना माहीत आहे. त्याचप्रमाणे डॉक्झिसायक्लिन, रिफाम्पिसिन, क्लोरॅम्फेनिकॉल हे पण एंटरोहिपॅटिक सर्क्युलेशन दाखवतात. ओके. तर क्लोरॅम्फेनिकॉल हा अँटीबायोटिक आहे, डॉक्झिसायक्लिन अँटीबायोटिक आहे, रिफाम्पिसिन हा अँटीट्युबरक्युलर ड्रग आहे. तर फर्स्ट लाईन अँटीट्युबरक्युलर ड्रग मध्ये आयसोनियाझाइड, रिफाम्पिसिन, पायरिझिनामाइड, इथॅम्बिटॉल, स्ट्रिप्टोमायसिन मध्ये कोणता ड्रग बिलिरी रूटने इलिमिनेट होतो, असा एमसीक्यू आला तर त्याचा आन्सर आहे रिफाम्पिसिन. विच अँटीट्युबरक्युलर ड्रग इज इलिमिनेटेड थ्रू बिलिरी रूट, तर त्याचा आन्सर आहे रिफाम्पिसिन. तुम्हाला लक्षात ठेवायचा आहे. तर एंटरोहिपॅटिक सायक्लिनचे ड्रग दाखवतात, त्यामुळे ड्रगची ड्युरेशन ऑफ ऍक्शन वाढते, बायबिलिटी वाढते. ओके. आता काही ड्रग सलाइवा मध्ये इलिमिनेट होतात किंवा सिक्रीट होतात. त्यामध्ये लिथियम नावाचा ड्रग तर तुम्हाला लक्षात ठेवायचा आहे. लिथियम नावाचा ड्रग ऐकलाय तुम्ही? नाही. लिथियम पुढे यूज होतो लिथियम. तर लिथियम नावाचा जो ड्रग आहे तो बायपोलर डिसऑर्डर किंवा हायपर एक्साइटेबल डिसऑर्डर, त्याला मॅनिया असं म्हणतात, त्यात यूज होतो. तर मॅनियासाठी लिथियम इज द
ड्रग ऑफ चॉईस. पण लिथियमचं काय आहे की साईड इफेक्ट पण खूप आहेत. त्यामुळं त्याचं इफेक्ट मॉनिटर करावा लागतो. बरोबर आहे. तर एक पॉइंट तुमच्याशी मी डिस्कस करणार आहे. आता तो सलाइवामध्ये सिक्रीट होतो हे तुम्हाला मी सांगितलेलं आहे. तर लिथियम मधले जर सलाइवाचं कॉन्सन्ट्रेशन पाहिलं लिथियमचं, तर इट इज 2 टाइम्स दॅट ऑफ प्लाझ्मा कॉन्सन्ट्रेशन. म्हणजे मोस्ट मेजर पार्ट लिथियमचा हा सलाइवामध्ये इलिमिनेट होतो. तर सलाइवामध्ये सिक्रीट होतो. तर यामध्ये काय आहे की लिथियम आपण मॅनियम मध्ये यूज करतो आणि लिथियमचे साईड इफेक्ट पण भरपूर आहेत. तर लिथियम देताना काळजी अशी घ्यायची की त्याचा जो डोस आहे म्हणजे त्याचा इफेक्ट जो आहे तो एक मर्यादित आला पाहिजे. जर एक्सेस इफेक्ट आला तर साईड इफेक्ट होतात. आता एखाद्या ड्रगचा इफेक्ट किती आला हे आपण काही ड्रग असे आहेत की त्यांचा इफेक्ट आपण मेजर करू शकतो. बरोबर आहे. समजा सल्फोनिल युरिया आहेत, त्याचा इफेक्ट जास्त येतोय किंवा कमी येतोय हे पाहण्यासाठी आपण कोणती टेस्ट करू शकतो? तर सल्फोनिलुरियाज आपण कुठे यूज करतो? डायबिटीस मध्ये. तर सिम्पली सल्फोनिलुरियाचा इफेक्ट मॉनिटर करण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल? ब्लड शुगर लेवल पाहणं गरजेचं आहे. बरोबर आहे. ठीक आहे. त्याचप्रमाणे सपोज आपण लोसार्टॅन यूज करत आहोत. तर लोसार्टॅनमुळं जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल होणार आहे किंवा इफेक्ट आपला जो लोसार्टॅन येणार आहे तो जास्त येतोय का कमी येतोय ते पाहण्यासाठी आपल्याला पॉसिबल आहे का? कसं मेजर करू शकतो? तर करू शकतो. सिम्पली आपल्याला काय चेक करावं लागेल? ब्लड प्रेशर. बरोबर आहे. बरोबर आहे. परंतु काही ड्रग समजा आता अजून एक पाहूया आपण. वारफेरिन. वारफेरिनचा इफेक्ट आपल्याला मॉनिटर करायचा असेल तर आपण कोणती टेस्ट करणार? PTINR. PTINR करणार. म्हणजे खूप सारे ड्रग आहे त्यांचा इफेक्ट आपण म्हणजे त्यांचा डोस ऍडजस्टमेंट आपण त्यांचा इफेक्ट किती आला ते पाहताना काही टेस्ट आहे ती आणि काही काय म्हणता येईल की मेथड्स आहेत. त्यांनी आपल्याला त्याचा रिस्पॉन्स मेजर करता येतो आणि तो रिस्पॉन्स वरून डोस ऍडजस्ट करता येतो. म्हणजे आता ब्लड शुगर लेवल खूप कमी झाली तर सल्फोनेटचा डोस आपण कमी करणार. बरोबर आहे. ग्लिमेपिराइड तुम्ही यूज करता आहात आणि शुगर कमी झाली खूप, तर त्यावेळेस आपण डोस ऍडजस्टमेंट करू शकतो. लोसार्टाने तो देत आहे बीपी कमी झाला खूप, आपण मेजर केला आणि खूप हायपोटेन्शन मध्ये पेशंट आहे तर लोसार्टॅनचा डोस जास्त होते, डोस कमी करा. वारफॅरिन मध्ये समजा INR वाढलेला आहे खूप, 4 पेक्षा जास्त झाला तर वार्फचा इफेक्ट जास्त येतोय, आपल्याला तेवढा लागत नाही, वार्फचा डोस कमी करा. म्हणजेच काही ड्रगची जो डोस ऍडजस्टमेंट आहे ही इझी आहे बाय जम्पली मेजरिंग सम लेवल. बरोबर आहे. परंतु काही ड्रग असे आहेत की त्यांचं रिस्पॉन्स आपल्याला किंवा त्यांचा डोस ऍडजस्टमेंट करण्यासाठी त्यांचा रिस्पॉन्स आपण मेजर करू शकत नाही. त्यांचा रिस्पॉन्स आपण मेजर करू शकत नाही. असे कोणते ड्रग आहेत ज्याचा आपण रिस्पॉन्स मेजर करू शकत नाही? समजा आता फिनिटॉइन आहे. फिनिटॉइनचा रिस्पॉन्स ॲडिक्वेट आहे का नाही आपण सांगू शकत नाही. तो इपिलेप्सीसाठी यूज होतो. त्यानंतर लिथियम आहे. लिथियम हा म्हणजे हायपमॅनियाच्या पेशंटमध्ये यूज करताय. मग लिथियमचा इफेक्ट सफिशियंट आलाय का नाही हे आपण पाहू शकत नाही. आणि लिथियमचा त्यामुळं आपल्याला ज्या डोसने देतोय किंवा त्याचा जे डोस आहे तो जास्त होतोय का कमी होतोय पेशंटला ते कळायला जागा राहत नाही. आणि लिथियम असा ड्रग आहे की त्याचं प्लाझ्मा कॉन्सन्ट्रेशन थोडं जरी जास्त झालं थेराप्युटिक डोस पेक्षा तर खूप सारे ऍडव्हर्स इफेक्ट येतात. तसंच फिनिटॉइन आहे. बरोबर आहे. मग आता ज्या ड्रगचा रिस्पॉन्स आपण मेजर करू शकत नाही, बरोबर आहे, बाय सिम्पल टेस्टनी, अशा ड्रगचं डोस ऍडजस्टमेंट कशी करायची? तर त्यासाठी थेराप्युटिक ड्रग मॉनिटरिंग नावाचा कन्सेप्ट आहे, त्याला आपण TDM म्हणतो. यामध्ये आपल्याला ड्रगचा रिस्पॉन्स आपण चेक करू शकत नाही किंवा काही अशा टेस्ट नाही त्याचा रिस्पॉन्स पाहण्यासाठी. त्यावेळेस सिम्पली काय करायचं की थेराप्युटिक ड्रग मॉनिटरिंग मध्ये आपण काय करतो की पेशंटचं ब्लड घेतो, त्यातून प्लाझ्मा सेपरेट करतो आणि प्लाझ्मा मध्ये फिनिटोइन जर देत असेल तर किती अमाऊंट आहे प्लाझ्मा मध्ये, प्लाझ्मा कॉन्सन्ट्रेशन त्याचं किती आहे. बरोबर आहे.
समजा 10 to 20 मायक्रोग्राम पर ml असेल तर तो थेरापेटिक डोस आहे. समजा ते कॉन्सन्ट्रेशन 25 आलं, याचा अर्थ डोस म्हणजे त्याचा अर्थ रिस्पॉन्स म्हणजे फिनिटाईनचा डोस जास्त आहे, तर आपल्याला तो कमी करावा लागेल. समजा 10 ते 20 हा थेरापेटिक डोस आहे. ओके, तर 10 पेक्षा म्हणजे प्लाझ्मा कॉन्सन्ट्रेशन थेराप्युटिक कॉन्सन्ट्रेशन 10 ते 20 आहे आणि 10 पेक्षा कमी झालं फिनिटाईनचं कॉन्सन्ट्रेशन पेशंटच्या ब्लडमध्ये किंवा प्लाझ्मामध्ये, तर त्यावेळेस तुम्हाला डोस फिनिटाईनचा वाढावा लागतो. म्हणजे डोस ऍडजस्टमेंट आपण कशी केली? सिम्पली बाय मेजरिंग द प्लाझ्मा कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ दॅट ड्रग. त्याला आपण थेराप्युटिक ड्रग मॉनिटरिंग म्हणतो. लिथियमच्या बाबतीत तेच आहे. लिथियमचा रिस्पॉन्स आपण ऍज सच मेजर करू शकत नाही. मॅनेजचा पेशंट तो किती खरं सांगेल काय सांगेल आपल्याला माहित नाही, कोणत्या टेस्ट अवेलेबल नाही. मग लिथियमचा रिस्पॉन्स पाहण्यासाठी म्हणजे डोस ऍडजस्ट करण्यासाठी, रिस्पॉन्स पाहून डोस ऍडजस्ट करण्यासाठी म्हणजे आपण रिस्पॉन्स तर मेजर करू शकत नाही. मग त्यासाठी काय करतो की आपण प्लाझ्मा मध्ये लिथियमचं कॉन्सन्ट्रेशन किती आहे ते मेजर करतो. पेशंटचं ब्लड घ्यायचं, प्लाझ्मा सेपरेट करायचं आणि प्लाझ्मा मध्ये ड्रगचं कॉन्सन्ट्रेशन किती आहे ते पाहायचं. जनरली ह्या टेस्ट पुणे मुंबई साईडला ज्या होतात तिथं होता, म्हणून आपल्याला सॅम्पल तिकडे पाठवावं लागतं. त्याला आपण थेराप्युटिक ड्रग मॉनिटरिंग म्हणतो. समजा लिथियमचा जो प्लाझ्मा कॉन्सन्ट्रेशन आहे ते थेराप्युटिक रेंजमध्ये आलं असेल तर याचा अर्थ ठीक आहे, डोस ऍडजस्टमेंटची गरज नाही. जर त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन थेराप्युटिक रेंजपेक्षा जास्त असेल प्लाझ्मामध्ये, याचा अर्थ लिथियमचा डोस कमी करायचा आहे. आणि समजा थेराप्युटिक रेंज जी आहे त्याच्यापेक्षा लिथियमचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी आलं ब्लडमध्ये, याचा अर्थ आपल्याला डोस वाढवायचा आहे. म्हणजे डोस ऍडजस्टमेंट आपण बाय मेजरिंग, सिम्पली मेजरिंग ड्रगचं काय पाहतो, त्यात प्लाझ्मा कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द ड्रग आपण मेजर करतो. आणि त्या कन्सेप्टला नाव आहे थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग. मग लिथियमचा रिस्पॉन्स पाहण्यासाठी आपल्याला प्लाझ्मा मध्ये पाहण्यासाठी ब्लड काढून प्लाझ्मा सेपरेट करून रिस्पॉन्स पाहता येतो. तर ही इन्व्हेजिव्ह प्रोसिजर झाली. परंतु जर आपण सलाइव्हरी कॉन्सन्ट्रेशन लिथियमचं चेक केलं, आपल्याला माहिती आहे लिथियम हा सलाईव्हमध्ये सिक्रेट होतं आणि आपल्याला हे पण माहिती आहे की सलाइव्हरी कॉन्सन्ट्रेशन इज 2 टाइम्स दॅट ऑफ प्लाझ्मा. मग सलाइव्हरी कॉन्सन्ट्रेशन हे प्लाझ्मा कॉन्सन्ट्रेशनच्या दुप्पट असतं. मग जर आपल्याला सलाइव्हावरून सलाइव्हरी कॉन्सन्ट्रेशन मिळालं तर ते 2 टाइम्स प्लाझ्मा असतं. बरोबर आहे. मग त्यावरून आपल्याला प्लाझ्मा कॉन्सन्ट्रेशन इनडायरेक्टली मेजर करता येईल. म्हणजे इट इज अ नॉन इन्व्हेसिव्ह मेथड टू find out the plasma concentration of lithium indirectly by simply measuring the salivary concentration. तर हे झालं थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग विषयी. तुम्हाला काही पॉईंट मी तुमच्याशी डिस्कस केले, सेपरेट लेक्चर मध्ये आपण ते पाहणारच आहोत. ओके, लक्षात आलं हे थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग? येस. ओके. आता जो शेवटचा पार्ट आहे, जवळजवळ आपण फार्माकोकायनेटिक्सच्या एंडकडे आलेलो आहोत. ठीक आहे, म्हणजे शेवटचा एक पार्ट राहिला पण तो शॉर्ट नोटच्या दृष्टीने फार महत्वाचा आहे. तर आपण तो पाहूया. जस्ट 1 मिनिट. आता आपण फार्मॅकोकायनेटिक मध्ये शेवटचा पार्ट कडे येतोय. एक्सक्रिशन मध्ये कायनेटिक्स ऑफ इलिमिनेशन पार्ट आहे. त्यामध्ये तुम्हाला क्लिअरन्स म्हणजे काय हे माहित पाहिजे आणि हाऊ इट इज कॅल्क्युलेटेड. क्लिअरन्स कसा कॅल्क्युलेट होतो, ओके, हे तुम्हाला माहित पाहिजे. आणि त्यानंतर फर्स्ट ऑर्डर कायनेटिक ऑफ इलिमिनेशन आणि सेकंड ऑर्डर कायनेटिक ऑफ इलिमिनेशन यामधला फरक तुम्हाला माहित पाहिजे. तर यामध्ये काय आहे, ओके, ते आपण पाहणार आहोत. तर क्लिअरन्स म्हणजे काय ते आपण पहिले जाणून घेणार आहोत. ओके, तर क्लिअरन्स म्हणजे थेरॉटिकल व्हॉल्यूम ऑफ द प्लाझ्मा फ्रॉम विच ड्रग इज कम्प्लिटली रिमूव्ड इन युनिट टाइम. क्लिअरन्सची डेफिनेशन काय आहे की इट इज द थेरॉटिकल व्हॉल्यूम ऑफ द प्लाझ्मा इन विच ड्रग इज इलिमिनेटेड इन युनिट टाइम. थोडक्यात काय की हे एक असं प्लाझ्मा व्हॉल्यूम आहे की त्यामधून ड्रग कम्प्लिटली इलिमिनेट होतो युनिट टाइम मध्ये. पर्टिक्युलर टाइम मध्ये एवढ्या एवढ्या प्लाझ्मा मधून ड्रग पूर्ण इलिमिनेट होतं, त्याला क्लिअरन्स असं म्हणतात. बरोबर आहे. ओके, तर क्लिअरन्स म्हणजे काय की इट इज द थेरॉटिकल व्हॉल्यूम ऑफ द प्लाझ्मा फ्रॉम विच ड्रग इज कम्प्लिटली इलिमिनेटेड
इन युनिट टाइम. क्लिअरन्स म्हणजे काय, की आपलं जे शरीरामध्ये प्लाझ्मा आहे त्यातल्या पर्टिक्युलर व्हॉल्यूम ऑफ द प्लाझ्मा मधून ड्रग कम्प्लिटली रिमूव्ह होतं युनिट टाइम मध्ये. ओके, ठीक आहे. ओके, समजा आता एखाद्या ड्रगचा क्लिअरन्स हा 2 ml/min आहे. याचा अर्थ एका मिनिटामध्ये 2 ml प्लाझ्मा मधून ड्रग कम्प्लिटली एलिमिनेट होतो. हे एक्झाम्पल मी तुम्हाला सांगितलं. ओके, 2 ml/min आहे, तर एका मिनिटामध्ये ड्रग किती ml प्लाझ्मा मधून कम्प्लिटली एलिमिनेट होतं? 2 ml. सो इट इज द थेरॉटिकल व्हॉल्यूम ऑफ द प्लाझ्मा फ्रॉम विच ड्रग इज इलिमिनेटेड इन युनिट टाइम. आणि हाऊ क्लिअरन्स इज कॅल्क्युलेटेड by formula rate of elimination divided by plasma concentration. Rate of elimination divided by C हा एक त्याचा फॉर्म्युला आहे. रेट ऑफ इलिमिनेशन डिवायडेड बाय सी. सी म्हणजे प्लाझ्मा कॉन्सन्ट्रेशन. ओके, इथं सी म्हणजे काय? प्लाझ्मा कॉन्सन्ट्रेशन. थोडक्यात क्लिअरन्स इज नथिंग बट द how it is calculated rate of elimination divided by plasma concentration. Rate of elimination divided by plasma concentration. तर दोन गोष्टी आपण पाहिल्या. डेफिनेशन, इट इज द theoretical volume of the plasma from which drug is completely eliminated किंवा removed in unit time, and it is calculated by formula rate of elimination divided by plasma concentration. Okay, rate of elimination divided by plasma concentration. Okay, लक्षात आलं का क्लिअरन्स तुमच्या? Yes, sir. ओके, आता त्यामध्ये तुम्हाला फर्स्ट ऑर्डर आणि झिरो ऑर्डर कायनेटिक ऑफ इलिमिनेशन, फर्स्ट ऑर्डर आणि झिरो ऑर्डर कायनेटिक ऑफ इलिमिनेशन विचारू शकता. व्हॉट इज फर्स्ट ऑर्डर कायनेटिक ऑफ इलिमिनेशन, व्हॉट इज झिरो ऑर्डर कायनेटिक ऑफ इलिमिनेशन. तर हे थोडं समजायला डिफिकल्ट पार्ट आहे. समजलं तर फार सोपं आहे. कॉन्सन्ट्रेशनने तुम्ही ऐका. फर्स्ट ऑर्डर कायनेटिक ऑफ इलिमिनेशन आणि झिरो ऑर्डर कायनेटिक ऑफ इलिमिनेशन. तुम्हाला नंतर समज जर मी विचारलं की एखादा ड्रग झिरो ऑर्डर कायनेटिक ऑफ इलिमिनेशन फॉलो करतोय किंवा एखादा ड्रग फर्स्ट ऑर्डर कायनेटिक ऑफ इलिमिनेशन फॉलो करतोय, तर त्यावरून तुम्हाला त्याचं इलिमिनेशन कसं होतं ते लक्षात आलं पाहिजे. ओके, तर फर्स्ट ऑर्डर कायनेटिक ऑफ इलिमिनेशन. ओके, तर फर्स्ट ऑर्डर वर्सेस झिरो ऑर्डर. ओके, इन फर्स्ट ऑर्डर कायनेटिक ऑफ इलिमिनेशन मध्ये काय होतं, कसं इलिमिनेशन होतं ड्रगचं, ते मी तुम्हाला सांगतोय. की इन फर्स्ट ऑर्डर कायनेटिक ऑफ इलिमिनेशन कॉन्स्टंट फ्रॅक्शन ऑफ द ड्रग प्रेझेंट इन द बॉडी इज इलिमिनेटेड इन युनिट टाइम. फर्स्ट ऑर्डर मध्ये कॉन्स्टंट फ्रॅक्शन ऑफ द ड्रग, ओके, constant fraction of the drug present in the plasma is eliminated in unit time. काय आहे पहा, फर्स्ट ऑर्डर कायनेटिक ऑफ इलिमिनेशन मध्ये कॉन्स्टंट फ्रॅक्शन ऑफ द ड्रग प्रेझेंट इन द बॉडी इज इलिमिनेटेड इन द युनिट टाइम. प्रेझेंट इन द बॉडी किंवा प्रेझेंट इन द प्लाझ्मा म्हणलं तरी चालेल. ओके, द कॉन्स्टंट फ्रॅक्शन ऑफ द ड्रग प्रेझेंट इन द बॉडी इज इलिमिनेटेड इन युनिट टाइम. ओके, झिरो ऑर्डर मध्ये काय असतं की झिरो ऑर्डर कायनेटिक ऑफ इलिमिनेशन इज द इलिमिनेशन इन विच कॉन्स्टंट अमाउंट ऑफ द ड्रग प्रेझेंट इन द बॉडी इज इलिमिनेटेड इन युनिट टाइम. ओके, आता हे कसं लक्षात ठेवायचं? फर्स्ट ऑर्डर कायनेटिक ऑफ इलिमिनेशन, फर्स्टच्या स्पेलिंग मध्ये एफ येतो, म्हणून कॉन्स्टंट फ्रॅक्शन जर विचारलं तर ते कोणतं ऑर्डर झाली? फर्स्ट ऑर्डर. आणि कॉन्स्टंट अमाऊंट इज इलिमिनेटेड इन युनिट टाइम, ते कोणती झाली? झिरो ऑर्डर. पण याचा अर्थ काय, तो अजून आपला क्लिअर झालेला नाही.
एक तर क्लिअर झालं, कॉन्स्टंट फ्रॅक्शन हे फर्स्ट मध्ये येतं का झिरो मध्ये येतं? फर्स्ट फर्स्ट ऑर्डर, मध्ये. फर्स्ट मध्ये. फर्स्ट मध्ये. कॉन्स्टंट अमाऊंट जी आहे ती झिरो ऑर्डर मध्ये येते. आता कॉन्स्टंट फ्रॅक्शन ऑफ द ड्रग इज इलिमिनेटेड इन युनिट टाइम. फॉर एक्झाम्पल आपण पाहूया. ओके, कॉन्स्टंट फ्रॅक्शन ऑफ द ड्रग इज इलिमिनेटेड इन युनिट टाइम. फॉर एक्झाम्पल, एक ड्रग आपण ए पाहतो आहे आणि कॉन्स्टंट फ्रॅक्शन, इट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर कायनेटिक ऑफ इलिमिनेशन, means constant fraction is eliminated in unit time. For example, 10% of the drug present in the body is eliminated in, for example, suppose in 30 minute. म्हणजे 30 मिनिट मध्ये किती बॉडीमध्ये जेवढं प्रेझेंट आहे त्याच्या किती फ्रॅक्शन इलिमिनेट होतं? 50%. 10%. 10%. 10% ऑफ द ड्रग, 10%. मी तुम्हाला फॉर एक्झाम्पल सांगतोय की कॉन्स्टंट फ्रॅक्शन मध्ये एक पर्टिक्युलर फ्रॅक्शन एलिमिनेट होतो. फॉर एक्झाम्पल, ए ड्रग असं आहे की 30 मिनिटामध्ये 10% ड्रग इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी इन युनिट टाइम. किती पर्सेंट? 10. हे एक एक्झाम्पल सांगितलं. फॉर एक्झाम्पल, आता एखाद्या ड्रगचं प्लाझ्मा कॉन्सन्ट्रेशन 100 मिलीग्रॅम आहे, बरोबर आहे, तर 30 मिनिटानंतर किती ड्रग इलिमिनेट होईल? 10% म्हणजे 10 मिलीग्रॅम. 10, 10 मिलीग्राम. 10 मिलीग्रॅम इलिमिनेट होईल. बरोबर आहे, ठीक आहे. सपोज आता मी डोस वाढवला आणि प्लाझ्मा कॉन्सन्ट्रेशन 200 मिलीग्रॅम झालं डोस वाढवल्यामुळं, मग किती इलिमिनेट होईल? 20. 20. 20. 20. 20 मिलीग्रॅम इलिमिनेट होईल. मी अजून प्लाझ्मा कॉन्सन्ट्रेशन 300 केलं, वाढवलं, तर 30. किती इलिमिनेट होईल? 30. 30. 30 मिलीग्रॅम. म्हणजे काय की प्लाझ्मा कॉन्सन्ट्रेशन वाढवलं फर्स्ट ऑर्डर कायनेटिक इलिमिनेशन मध्ये, तर रेट ऑफ इलिमिनेशन काय होतं? वाढतं, किंवा अमाऊंट जी इलिमिनेट होती ती काय होते? वाढते. लक्षात आलं? म्हणजे प्लाझ्मा कॉन्सन्ट्रेशन 100 मिलीग्रॅम होतं, त्यावेळेस किती इलिमिनेट झाला ड्रग? 10 मिलीग्रॅम. प्लाझ्मा कॉन्सन्ट्रेशन 200 मिलीग्रॅम केलं तर किती इलिमिनेट झाला? 20. 20. 30 मिनिटामध्ये. आणि प्लाझ्मा कॉन्सन्ट्रेशन 300 केलं तर काय होईल? 30. 30 मिलीग्रॅम. 30. म्हणजे थोडक्यात काय की आपण प्लाझ्मा कॉन्सन्ट्रेशन वाढवलं किंवा डोस वाढवलं तर रेट ऑफ इलिमिनेशन पण काय होतोय? वाढतंय. वाढते, कारण एक्सक्रिटरी अमाऊंट वाढते. 10 मिलीग्रॅमच्या ऐवजी 20 झाली, 20ची 30 झाली. 30 मिनिटातच होती ना ती. 30 मिनिटात हो. 10 मिलीग्रॅम, तर आता 20 जात आहे. 30 मिनिटात 30 जात आहे डोस वाढवला तर. तर याचा अर्थ 100 असताना 10 होतं, 200 असताना 20 मिलीग्रॅम होतं, 300 असताना 30 मिलीग्रॅम. फॉर एक्झाम्पल आपण पाहिलं की प्लाझ्मा कॉन्सन्ट्रेशन वाढवलं तर रेट ऑफ इलिमिनेशन काय होतोय? इन्क्रीज होतंय. होतो. म्हणजे आपण काय म्हणू शकतो की ते फर्स्ट ऑर्डर डायरेक्टली कायनेटिक, प्रपोर्शनल. यस, रेट ऑफ इलिमिनेशन इज डायरेक्टली डायरेक्टली proportional to प्रपोर्शनल plasma, टू to plasma कॉन्सन्ट्रेशन. concentration. Okay, rate of elimination is directly proportional to plasma concentration. आता झिरो ऑर्डर मध्ये काय होतं पहा. झिरो ऑर्डर कायनेटिक ऑफ इलिमिनेशन मध्ये कॉन्स्टंट अमाउंट इज इलिमिनेटेड इन युनिट टाइम. कॉन्स्टंट amount of the drug present in the body is eliminated in its time. For example, drug C follows zero order kinetics. ओके, आणि सी बद्दल बोलायचं झालं तर विथ ड्रग सी कॉन्स्टंट अमाऊंट इज इलिमिनेटेड, इट फॉलो झिरो ऑर्डर. याचा अर्थ काय की कॉन्स्टंट अमाऊंट इज इलिमिनेटेड इन युनिट टाइम. फॉर एक्झाम्पल, 10 मिलीग्रॅम इज इलिमिनेटेड इन 30 मिनिट. फर्स्ट ऑर्डर मध्ये काय होतं? 10% होतं. इथं काय कॉन्स्टंट अमाऊंट आहे झिरो मध्ये, 10 मिलीग्रॅम इलिमिनेट होत आहे. तर सपोज आपण 100 मिलीग्रॅम ड्रग दिलं तर किती मिलीग्रॅम इलिमिनेट होईल 30 मिनिटात? 10 मिलीग्रॅम. 10 मिली. ओके, राहिलं किती मग? 90 मिलीग्रॅम, बरोबर, बॉडीमध्ये. ठीक आहे, सॉरी, टाईप करायला डिफिकल्ट जाते. आता इथं कॉन्स्टंट अमाऊंट इज इलिमिनेट होणार आहे,
मग 200 दिलं तर किती राहील, किती इलिमिनेट होईल तरी सुद्धा 10 10 मिलीग्राम. 10 मिलीग्राम. बरोबर आहे. 300 ओके. 300 दिलं तर 10 मिलीग्राम. मिलीग्रामच होणार आहे. म्हणजे याचा अर्थ काय की तुम्ही प्लाझ्मा कॉन्सन्ट्रेशन वाढवलं, डोस वाढवला, तरी पण रेट ऑफ इलिमिनेशन काय राहतोय, कॉन्स्टंट 10 मिलीग्राम जातोय. रेट ऑफ इलिमिनेशन इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लाझ्मा कॉन्सन्ट्रेशन इन झिरो ऑर्डर. कारण याच्यात कॉन्स्टंट अमाऊंट, तुम्ही प्लाझ्मा कॉन्सन्ट्रेशन कितीही करा, 10 तेवढीच अमाऊंट इलिमिनेट होणार आहे झिरो ऑर्डर मध्ये. म्हणजे झिरो ऑर्डर मध्ये कॉन्स्टंट अमाऊंट इलिमिनेटेड इन युनिट टाइम. आणि त्यामुळं तुम्ही प्लाझ्मा कॉन्सन्ट्रेट म्हणजे 100 मिलीग्राम दिलं तर 10 मिलीग्रामच इलिमिनेट होईल, 200 मिलीग्राम दिलं तरी 10च होईल, 300 दिलं तरी 30 मिनिटामध्ये 10च मिलीग्राम इलिमिनेट होणार आहे. म्हणजे प्लाझ्मा कॉन्सन्ट्रेशन जरी वाढवलं तरी पण रेट ऑफ इलिमिनेशन वाढत नाही. म्हणजेच रेट ऑफ इलिमिनेशन जो फर्स्ट ऑर्डर मध्ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता प्लाझ्मा कॉन्सन्ट्रेशनला, झिरो ऑर्डर मध्ये आहे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? नो. नाही. तर नाही. झिरो ऑर्डर मध्ये रेट ऑफ इलिमिनेशन इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लाझ्मा कॉन्सन्ट्रेशन. लक्षात आलं? म्हणजे फर्स्ट आणि झिरो ऑर्डर कायनेटिक ऑफ इलिमिनेशन मध्ये आपण दोन गोष्टी पाहिलेल्या आहे. फर्स्ट ऑर्डर मध्ये काय इलिमिनेट होतं, कॉन्स्टंट फ्रॅक्शन. कॉन्स्टंट फ्रॅक्शन. व्हेरी गुड. कॉन्स्टंट फ्रॅक्शन. आणि झिरो ऑर्डर मध्ये कॉन्स्टंट कॉन्स्टंट अमाऊंट. अमाऊंट. ओके, व्हेरी गुड. अमाऊंट. सेकंड आपण डिफरन्स पाहिला की रेट ऑफ इलिमिनेशन इन फर्स्ट ऑर्डर is directly proportional to plasma concentration. प्लाझ्मा कॉन्सन्ट्रेशन. Concentration. प्लाझ्मा कॉन्सन्ट्रेशन. झिरो ऑर्डर मध्ये रेट ऑफ इलिमिनेशन रिमेन्स कॉन्स्टंट, इट विल नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लाझ्मा कॉन्सन्ट्रेशन. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नाहीये. ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नाहीये. रेट ऑफ इलिमिनेशन इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लाझ्मा कॉन्सन्ट्रेशन. आता पहा, व्हॉट इज द इफेक्ट ऑफ क्लिअरन्स इन फर्स्ट ऑर्डर आणि झिरो ऑर्डर, ते मी तुमच्याशी डिस्कस करतोय. तर क्लिअरन्सचा फॉर्म्युला काय होता, रेट ऑफ इलिमिनेशन डिवायडेड बाय Plasma concentration. प्लाझ्मा कॉन्सन्ट्रेशन. मग फर्स्ट ऑर्डर मध्ये जर प्लाझ्मा कॉन्सन्ट्रेशन वाढलं तर रेट ऑफ इलिमिनेशन पण वाढतो. रेट ऑफ इलिमिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लाझ्मा कॉन्सन्ट्रेशन. म्हणजे डिनॉमिनेटर वाढला तर न्यूमरेटर पण वाढतो. त्याच्यामुळं फर्स्ट ऑर्डर मध्ये क्लिअरन्स काय राहतो, कॉन्स्टंट राहतो. ड्रगचं क्लिअरन्स प्लाझ्मा कॉन्सन्ट्रेशन जरी वाढवलं तरी रेट ऑफ इलिमिनेशन वाढणार आहे. त्यामुळे तो रेशो काय राहणार आहे, कॉन्स्टंट राहणार आहे. आता झिरो ऑर्डर मध्ये काय होतं पहा, क्लिअरन्सचा फॉर्म्युला काय आहे, रेट ऑफ इलिमिनेशन डिवायडेड बाय प्लाझ्मा कॉन्सन्ट्रेशन. मग प्लाझ्मा कॉन्सन्ट्रेशन, आता रेट ऑफ इलिमिनेशन हे झिरो ऑर्डर मध्ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे का प्लाझ्मा कॉन्सन्ट्रेशनला? नाही. आपण पाहिलं होतं प्लाझ्मा कॉन्सन्ट्रेशन जरी वाढवलं तरी रेट ऑफ इलिमिनेशन काय राहतो, सेम राहतो. तो वाढतो का? नाही. नाही. 10 मिलीग्रॅमच इलिमिनेट होणार होतं. म्हणजे डिनॉमिनेटर जरी वाढवला तर न्यूमरेटर सेम राहणार आहे. बरोबर आहे. पण डिनॉमिनेटर वाढला, न्यूमरेटर सेम राहिला, तर क्लिअरन्स काय होईल, जर डोस वाढला तर? तरी तो सेमच राहील. नाही. झिरो ऑर्डर मध्ये काय होईल, झिरो रिड्यूस मध्ये येस प्लाझ्मा रिड्युस्ड होईल. रिड्यूस होईल. प्लाझ्मा रिड्युस्ड. कॉन्सन्ट्रेशन वाढलं म्हणजे डोस वाढला आपला, तर क्लिअरन्स काय होईल, रिड्युस्ड होईल. रिड्यूस होईल. ओके, रिड्यूस होईल. लक्षात आलं? येस सर. म्हणजेच क्लिअरन्स रिड्यूस झाला म्हणजे याचा अर्थ ड्रग कशात अक्युमुलेट झाला, प्लाझ्मा मध्ये झाला. क्लिअरन्स डिक्रीज झालाय म्हणजे प्लाझ्मा मधून ड्रग क्लिअर नाही होते, जास्त राहतोय, म्हणजे ड्रग अक्युमुलेट होईल बॉडी. अवेलेबल राहील जास्त वेळ. म्हणजे अवेलेबल राहील आणि त्याची ऍक्शन वाढेल. ऍक्शन वाढली तर काय होऊ शकतं, साइड इफेक्ट, टॉक्झिसिटी. मग फर्स्ट ऑर्डर मध्ये टॉक्झिसिटीचे चान्सेस जास्त आहे की झिरो ऑर्डर मध्ये डोस वाढवल्यानंतर? झिरो ऑर्डर. झिरो. झिरो ऑर्डर मध्ये. लक्षात आलं? तर हा तिसरा Yes, sir. डिफरन्स तुमच्याशी मी
डिस्कस केला की क्लिअरन्स रिमेन्स कॉन्स्टंट इन द फर्स्ट ऑर्डर बट क्लिअरन्स इज रिड्यूस किंवा डिक्रीज म्हणतो आपण, क्लिअरन्स इज डिक्रीज इन केस ऑफ झिरो ऑर्डर. ओके, ठीक आहे. तर आता बघा, तेच मी तुमच्याशी डिस्कस करत आहे. ओके, तर हे 3 पॉइंट मी तुमच्याशी डिस्कस केलेले आहे, बरोबर आहे. आता व्हॉट इज द इफेक्ट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर कायनेटिक अँड झिरो ऑर्डर कायनेटिक ऑफ इलिमिनेशन ऑन टी हाफ. टी हाफ वर काय इफेक्ट आहे, तर त्यासाठी काय करावं लागेल तुम्हाला, टी हाफ कॅल्क्युलेट कसं करतात तो फॉर्म्युला माहित पाहिजे. टी हाफ एक कॅल्क्युलेट करायचा एक फॉर्म्युला आहे, त्यावरून तुम्ही सांगू शकता 0.693 इंटू व्हॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्युशन डिवायडेड बाय क्लिअरन्स, बरोबर. हा फॉर्म्युला आहे. म्हणजे टी हाफ दोन पॅरामीटरवर डिपेंड आहे, एक व्हॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्युशन आणि क्लिअरन्स. टी हाफ म्हणजे काय ते मी तुमच्याशी डिस्कस करतो नंतर. ओके, टी हाफ म्हणजे काय की प्लाझ्मा हाफ लाईफ म्हणजे जे पण ड्रग आहे बॉडीमध्ये, जी पण अमाऊंट ड्रगची प्रेझेंट आहे, ओके, ती हाफ ऑफ द ओरिजिनल व्हॅल्यू होण्यासाठी जो टाइम लागतो त्याला टी हाफ म्हणतात. सपोज एखाद्या ड्रगचं बॉडीमध्ये अमाऊंट 200 मिलीग्रॅम आहे प्रेझेंट, आणि 200 मिलीग्रॅम पासून तो 100 मिलीग्रॅम होण्यासाठी जो वेळ लागतो त्याला टी हाफ म्हणतात. म्हणजे ओरिजिनल अमाऊंटच्या हाफ अमाऊंट होण्यासाठी जो टाइम लागतो ड्रगच्या त्याला काय म्हणतात, टी हाफ, प्लाझ्मा हाफ लाईफ. आता त्याचा फॉर्म्युला आहे 0.693 इंटू व्हॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्युशन डिवायडेड बाय क्लिअरन्स. मग आता फर्स्ट ऑर्डर मध्ये क्लिअरन्स काय राहतो, कॉन्स्टंट. क्लिअरन्स चेंज होतो का, नाही. फर्स्ट ऑर्डर मध्ये क्लिअरन्स काय राहत होता, आपण पाहिलं फर्स्ट ऑर्डर आणि झिरो ऑर्डर. फर्स्ट ऑर्डर मध्ये क्लिअरन्स काय राहत होता, कॉन्स्टंट राहत होता, सेम राहत होता, कॉन्स्टंट. इवन प्लाझ्मा कॉन्सन्ट्रेशन जरी वाढवलं तरी पण रेट ऑफ इलिमिनेशन वाढत होतं, त्यामुळे क्लिअरन्स कॉन्स्टंट राहत होता. म्हणजे त्यामुळं जर आपण ह्या फॉर्म्युल्यात क्लिअरन्सची व्हॅल्यू चेंज झाली नाही तर टी हाफची चेंज होईल का, नाही. म्हणजे फर्स्ट ऑर्डर मध्ये टी हाफ चेंज होतो का ड्रगचा, नाही होत. नाही. टी हाफ इज नॉट चेंज, इट रिमेन्स अनचेंज, बरोबर आहे. म्हणजे एखाद्या ड्रगचा टी हाफ 5 तास असेल आणि त्या ड्रगचा डोस जरी वाढवला, बरोबर आहे, तरी पण त्याचा रेट ऑफ इलिमिनेशन वाढणार आहे, त्यामुळे क्लिअरन्स कॉन्स्टंट राहणार आहे आणि त्याच्यामुळे टी हाफ पण सेमच राहणार आहे. 5 तास लागतील जरी डोस वाढवला तर निम्मा व्हायला. आता झिरो ऑर्डर मध्ये क्लिअरन्स काय होत होता, क्लिअरन्स काय होत होता झिरो ऑर्डर मध्ये, डिक्रीज होत होता. सेम इन्क्रीज. नाही नाही, क्लिअरन्स काय होता झिरो ऑर्डर मध्ये, इन्क्रीज होता का डिक्रीज होत होता, क्लिअरन्स डिक्रीज. डिक्रीज होत होता. मग क्लिअरन्स डिक्रीज होत झिरो ऑर्डर, मग ह्या फॉर्म्युल्यामध्ये क्लिअरन्स पुढे डिनॉमिनेटरला आहे ना, आणि त्याची व्हॅल्यू जर कमी झाली तर टी हाफची व्हॅल्यू काय होईल, वाढेल. वाढेल. म्हणजे टी हाफ इज इन्क्रीज इन झिरो ऑर्डर कायनेटिक ऑफ इलिमिनेशन. मग तेच दिलेलं आहे चौथा डिफरन्स. टी हाफ इज अनचेंज इन फर्स्ट ऑर्डर कायनेटिक ऑफ इलिमिनेशन अँड टी हाफ इज इन्क्रीज इन झिरो ऑर्डर. म्हणजे झिरो ऑर्डर ड्रग जर झिरो ऑर्डर कायनेटिक ऑफ इलिमिनेशन फॉलो करत असेल तर रेट ऑफ इलिमिनेशन हे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नसेल प्लाझ्मा कॉन्सन्ट्रेशनला, त्यामुळे क्लिअरन्स डिक्रीज होईल आणि क्लिअरन्स डिक्रीज झाल्यामुळे टी हाफ काय होईल, वाढेल. टी हाफ होईल, वाढेल झिरो ऑर्डर मध्ये. आता फर्स्ट ऑर्डर आणि झिरो ऑर्डर एक्झाम्पल काय आहे ते मी तुमच्याशी डिस्कस करतोय. तर तुम्हाला एक माहित आहे की कायनेटिक ऑफ इलिमिनेशन साठी दोन गोष्टी महत्वाच्या आहेत, एक ड्रगचं मेटाबॉलिझम आणि त्यानंतर त्याचं एक्सक्रीशन, तेव्हा तो ड्रग इलिमिनेट होणार आहे बॉडीमधून. मग कोणते ड्रग फर्स्ट ऑर्डर कायनेटिक ऑफ इलिमिनेशन फॉलो करतात, कोणते ड्रग झिरो ऑर्डर कायनेटिक ऑफ इलिमिनेशन फॉलो करतात. तर आता मेटाबॉलिझम होण्यासाठी आणि एक्सक्रीशन होण्यासाठी कोणत्या गोष्टींची गरज असते, तर मेटाबॉलिझम साठी कशाची गरज असते, लिव्हर मध्ये
Enzymes. व्हेरी गुड. एन्झाईम्स किती आहे, कसे आहेत, त्यानंतर ब्लड फ्लो टू द लिव्हर कसा आहे, ठीक आहे. आणि इलिमिनेशन साठी, बरोबर आहे, Water solubility. वॉटर सॉल्युबिलिटी तर आहे, त्याचप्रमाणे ट्रान्सपोर्टर लागतं कधी कधी, ऑर्गॅनिक ॲनायन कॅटायन ट्रान्सपोर्टर, बरोबर, हाँ. हे पण Yes sir. लागतं. तर हे सगळ्या गोष्टी कशा लागतात, ड्रगच्या इलिमिनेशन साठी, मेटाबॉलिझम प्लस एक्सक्रिशन. मग आता ह्या ज्या गोष्टी शरीरात आपल्या किती प्रमाणात आहे, ज्या ड्रगच्या मेटाबॉलिझम आणि एक्सक्रिशन साठी लागतात, त्या डिसाइड करते की ड्रग फर्स्ट ऑर्डर का झिरो ऑर्डर कायनेटिक ऑफ इलिमिनेशन फॉलो करणार आहे. समजा आता एन्झाईम जर पाहिजे, एखादा ड्रग ड्रग हा एक्स एन्झाईमने मेटाबोलाइज होतोय, आणि एक्स एन्झाईमचा नंबर खूप आहे शरीरामध्ये, लिव्हरमध्ये, मग तरी एचा डोस वाढवला तर त्याचं मेटाबॉलिझम होणारच आहे ना चांगलं, कारण Yes. टाइम कारण की आहे, एन्झाईम जास्त आहे. एक्सिस आहे, ट्रान्सपोर्टर एक्सिस आहे, मग मेटाबोलाइज झालेले एक्सिट पण होणार आहे, बरोबर आहे. म्हणजे Yes. हे जे मेटाबॉलिझम आणि एक्सक्रिशन साठी जे जी प्रोसेस लागती, त्यासाठी जे लागणारा रॉ मटेरियल ड्रॉज हे आहेत, ते जर जास्त प्रमाणात असतील, तर डोस जरी वाढला तरी त्याचं इलिमिनेशन हे व्यवस्थित होतं, मेटाबॉलिझम आणि एक्सक्रिशन प्रोसेस व्यवस्थित होते, कारण एन्झाईम ट्रान्सपोर्टर हे काय आहे, एक्सिस मध्ये आहेत. म्हणजेच ड्रगचं मेटाबॉलिझम हे नॉन सॅच्युरेशन इलिमिनेशन प्रोसेसने होतं, किंवा ड्रगचं इलिमिनेशन हे नॉन सॅच्युरेशन प्रोसेसने होतं. म्हणजे इलिमिनेशन प्रोसेससाठी ज्या गोष्टी लागतात त्या सॅच्युरेट होत नाही, त्या एक्सिस मध्ये असतात, अशा वेळेस ड्रग फर्स्ट ऑर्डर कायनेटिक ऑफ इलिमिनेशन फॉलो करतं. पण समजा ड्रग मेटाबोलायझिंग एन्झाईम लिमिटेड आहे, बरोबर आहे, सपोज, बरोबर आहे, ड्रग मेटाबोलायझिंग एन्झाईम लिमिटेड आहे, ओके, ट्रान्सपोर्टर लिमिटेड आहे. मग अशा वेळेस समजा एखादा ड्रग आपण 100 मिलीग्रामला यूज करत आहोत, आणि त्याचं मेटाबॉलिझम आणि एक्सक्रिशन होत आहे व्यवस्थित, पण त्याचा डोस जर 200 300 400 वाढवला, तर तेवढे एन्झाईम ट्रान्सपोर्टर आपल्याकडे नाही, तर त्याचं मेटाबॉलिझम आणि एक्सक्रिशन व्यवस्थित होईल का, नाही, कमी होईल. कमी होईल, आणि ड्रग बॉडीतच राहील. म्हणजे त्यावेळेस ड्रग झिरो ऑर्डर कायनेटिक इलिमिनेशन फॉलो करतो, ज्या वेळेस इलिमिनेटिंग मेकॅनिझम सॅच्युरेट होता लवकर, त्यावेळेस ड्रग कोणती ऑर्डर फॉलो करतो, झिरो ऑर्डर. मग काही ड्रग फर्स्ट ऑर्डर फॉलो करतात, काही ड्रग झिरो ऑर्डर फॉलो करतात. लक्षात आलं, लक्षात आलं, Yes लक्षात sir. आलं. आता मेजॉरिटी ड्रग हे फर्स्ट ऑर्डर कायनेटिक ऑफ इलिमिनेशन फॉलो करतात, फार कमी ड्रग झिरो ऑर्डर फॉलो करतात. त्यात एक्झाम्पल तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे, अल्कोहोल. अल्कोहोल फॉलोज विच ऑर्डर ऑफ कायनेटिक ऑफ इलिमिनेशन, Zero order. फर्स्ट ऑर्डर. झिरो. ओके. आता यामध्ये याला लिनियर कायनेटिक्स ऑफ इलिमिनेशन म्हणतात फर्स्ट ऑर्डरला. का लिनियर म्हणतात, कारण जर आपण ड्रगचा डोस वाढवला, म्हणजे प्लाझ्मा कॉन्सन्ट्रेशन वाढवलं, आणि रेट ऑफ इलिमिनेशन पाहिलं, तर रेट ऑफ इलिमिनेशन पण फर्स्ट ऑर्डर मध्ये काय होतं, प्लाझ्मा कॉन्सन्ट्रेशन वाढवलं तर रेट ऑफ इलिमिनेशन वाढतं. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लाझ्मा कॉन्सन्ट्रेशन. मग प्लाझ्मा कॉन्सन्ट्रेशन वाढवलं तर रेट ऑफ इलिमिनेशन पण वाढतं. आणि वाढतं. त्यामुळे जर आपण त्यांचा ग्राफ काढला, प्लाझ्मा कॉन्सन्ट्रेशन वर्सेस रेट ऑफ इलिमिनेशन, तर ती एक स्ट्रेट लाईन येते. त्यामुळं फर्स्ट ऑर्डर कायनेटिकला आपण काय म्हणतो, लिनियर कायनेटिक्स. आणि झिरो ऑर्डर मध्ये तसं स्ट्रेट लाईन येत नाही, कारण प्लाझ्मा कॉन्सन्ट्रेशन जरी वाढवलं तर रेट ऑफ इलिमिनेशन कॉन्स्टंट राहतो. त्यामुळे झिरो ऑर्डरला नॉन लिनियर कायनेटिक्स ऑफ इलिमिनेशन असं म्हणतात, बरोबर आहे. तर फर्स्ट ऑर्डर लिनियर कायनेटिक ऑफ इलिमिनेशन, झिरो ऑर्डर नॉन लिनियर कायनेटिक ऑफ इलिमिनेशन, आणि त्याला अजून एक नाव दिलेलं आहे कॅपॅसिटी लिमिटेड इलिमिनेशन किंवा मायकेलिस मेंटेन इलिमिनेशन. हे तुम्हाला पाठच करावं लागणार आहे. ओके, तर ऍटलिस्ट लिनियर आणि नॉन लिनियर हा डिफरन्स तर तुमच्या लक्षात राहील. ओके, आता ठीक आहे. आता याच्या व्यतिरिक्त अजून एक इलिमिनेशन मी तुमच्याशी डिस्कस करणार आहे. त्याला आपण, आता हे फर्स्ट ऑर्डर आणि झिरो ऑर्डर लक्षात आलं तुमच्या, फर्स्ट आणि झिरो ऑर्डर. फर्स्ट ऑर्डर मध्ये काय टॉक्झिसिटी कोणत्या ऑर्डर मध्ये होईल, झिरो ऑर्डर.
झिरो ऑर्डर मध्ये जास्त साईड इफेक्ट असणार. आता पहा, काही ड्रग जे ना, काही ड्रगचं मी तुम्हाला सांगतो. ओके, ते थेराप्युटिक डोस मध्ये जर दिले, ओके, कोणत्या डोस मध्ये? थेराप्युटिक डोस मध्ये, बरोबर आहे. तर ती फर्स्ट ऑर्डर कायनेटिक ऑफ इलिमिनेशन फॉलो करतात. कोणती? फर्स्ट ऑर्डर. आणि तेच ड्रग अबो थेराप्युटिक डोस दिले, ओके, थेराप्युटिक डोसची जी रेंज आहे त्याच्यापेक्षा जास्त दिले, जास्त डोस मध्ये अबो थेराप्युटिक डोस दिले, तर कायनेटिक ऑफ इलिमिनेशन चेंजेस फ्रॉम फर्स्ट ऑर्डर टू सेकंड ऑर्डर. पहा, ड्रग सेम आहे. सपोज आपण समजा एक एक ड्रग बघतोय, सपोज ड्रग बघतोय आपण, तो थेरापेटिक डोसला दिला, म्हणजे थेरापेटिक डोसला म्हणजे जो रिस्पॉन्स येणारा डोस आहे त्यात दिला. सपोज त्याचा डोस आहे 100 to 200 मिलीग्राम थेरापेटिक, तर 200 मिलीग्राम पर्यंत दिला थेरापेटिक डोस मध्ये, तर तो कोणती ऑर्डर कायनेटिक ऑफ इलिमिनेशन फॉलो करतो? फर्स्ट. फर्स्ट ऑर्डर. पण अबो थेरापेटिक डोस दिला, म्हणजे अबो थेरापेटिक डोस म्हणजे 200च्या पुढे दिला, 300 400 असा अबो थेरापेटिक रेंज दिलाय फॉर एक्झाम्पल, तर कायनेटिक ऑफ इलिमिनेशन चेंज कशी होते? फर्स्ट ऑर्डर वरून झिरो ऑर्डर. झिरो ऑर्डर. ओके, सेकंड ऑर्डर झिरो ऑर्डर. ओके, फर्स्ट ऑर्डर वरून झिरो ऑर्डर होते, बरोबर. सेकंड सेकंड मी बोललो असेल तर ते चुकले, झिरो पाहिजे ते. झिरो ऑर्डर म्हणजे फर्स्ट ऑर्डर कायनेटिक ऑफ इलिमिनेशन चेंज टू झिरो ऑर्डर कधी होते? थेरापेटिक डोस वाढवल्यानंतरच. थेरापेटिक डोस नाही, एक डोस. अबो थेरापेटिक डोस दिला. अबो. हा हा. थेरापेटिक. अबो. अबो थेरापेटिक डोस ड्रग दिला, थेरापेटिक रेंज मध्ये दिला तर फर्स्ट ऑर्डर फॉलो होते, पण अबो येस येस. थेरापेटिक डोस दिला तर झिरो ऑर्डर कायनेटिक ऑफ इलिमिनेशन फॉलो होते. लक्षात आलं? येस. तर अशा इलिमिनेशन ड्रगच्या इलिमिनेशनला आपण मिक्स ऑर्डर कायनेटिक ऑफ इलिमिनेशन म्हणतो. काय म्हणतो? मिक्स ऑर्डर. म्हणजे ऍट थेरापेटिक डोस फर्स्ट ऑर्डर, अबो थेरापेटिक डोस झिरो ऑर्डर, मिक्स ऑर्डर कायनेटिक ऑफ इलिमिनेशन. आणि अजून एक नाव त्याला दिलंय, सुडो झिरो ऑर्डर. सुडो झिरो ऑर्डर कायनेटिक ऑफ इलिमिनेशन. त्याला मिक्स ऑर्डर किंवा सुडो झिरो ऑर्डर कायनेटिक ऑफ इलिमिनेशन म्हणतात. तर हा एक पॉइंट तुमच्याशी मी डिस्कस केलेला आहे. ओके, सुडो झिरो ऑर्डर और मिक्स ऑर्डर कायनेटिक ऑफ इलिमिनेशन. लक्षात आलं? आता काही ड्रग एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्ह्यू मी तुमच्याशी डिस्कस करतोय. हा पॉइंट तुम्हाला माहित पाहिजे. नेम सम ड्रग्स विच फॉलो झिरो ऑर्डर किंवा सुडो झिरो ऑर्डर कायनेटिक ऑफ इलिमिनेशन. झिरो ऑर्डर किंवा सुडो झिरो. सुडो झिरो म्हणजे कोणता? मिक्स ऑर्डर. कोणता? मिक्स ऑर्डर. झिरो किंवा सुडो झिरो ऑर्डर कायनेटिक ऑफ इलिमिनेशन कोणते ड्रग दाखवतात? तर त्यासाठी एक निमोनिक आहे, झिरो वॅट पॉवर. Zero watt power is the mnemonic to remember the example of zero order or pseudo zero order kinetic of elimination. तर W फॉर काय आहे? वारफेरिन. A फॉर अल्कोहोल अँड ऍस्पिरिन. T फॉर थिओफायलिन. अस्थमामध्ये यूज होणारा ड्रग आहे. नेक्स्ट इज टॉलबिटामाइड. आता यूज होत नाही, पहिले ते डायबिटीस मध्ये शुगर कंट्रोल करायला यूज करायचे. फर्स्ट जनरेशन सल्फोनिलयुरिया आहेत, पण आता आपण सेकंड जनरेशन सल्फोनिलयुरिया जसं ग्लिमेपिराइड, ग्लिपिझाइड, ग्लायक्लॅझाइड, ग्लायबेन क्लेमाइड हे यूज करतो. तर टॉल बिटामाइड हे अँटी डायबेटिक सल्फोनिलयुरिया ग्रुप मधला ड्रग आहे. तो पण झिरो किंवा सुडो झिरो ऑर्डर कायनेटिक ऑफ इलिमिनेशन दाखवतात. त्यानंतर पॉवरचा पी म्हणजे फिनिटॉइन. तर झिरो वॅट पॉवर हे निमोनिक तुम्हाला झिरो किंवा सुडो झिरो ऑर्डर कायनेटिक इलिमिनेशन कोणते ड्रग दाखवतात ते लक्षात ठेवण्यासाठी आहे. तर डब्ल्यू झिरो झिरो वॅट पॉवर, डब्ल्यू म्हणजे वारफेरिन, ए म्हणजे ऍस्पिरिन किंवा अल्कोहोल, टी म्हणजे टॉलब्युटामाइड, आणि नेक्स्ट टी इज थिओफायलिन, आणि पी म्हणजे फिनिटॉइन. पॉवरचा पी म्हणजे फिनिटॉइन. तर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्ह्यू कधी आलं तर माहित पाहिजे. ओके, लक्षात आलं? झिरो वॅट पॉवर नेमोनिक लक्षात राहील, ड्रगचे नाव लक्षात राहतील एमसीक्यू साठी. ओके,
समजलाय कायनेटिक्स ऑफ इलिमिनेशन? येस सर. हा डिफरन्स पण तुम्हाला आला पाहिजे, फर्स्ट ऑर्डर आणि झिरो ऑर्डर. 2 मार्कला जर आला, व्हॉट इज फर्स्ट ऑर्डर कायनेटिक ऑफ इलिमिनेशन, व्हॉट इज झिरो ऑर्डर कायनेटिक ऑफ इलिमिनेशन, तर ते पण आलं पाहिजे. आणि 4 मार्कला जर डिफरन्स बिटवीन फर्स्ट आणि झिरो ऑर्डर आला, तर बाकीच्या गोष्टी पण तुमच्या आल्या पाहिजे. शानबाग किंवा त्रिपाठीमध्ये असा डिफरन्स वेगळा करून दिलेला नाहीये. ठीक आहे, तर जर आला तर तुम्हाला त्या गोष्टी माहित पाहिजे. जर तुमचा कन्सेप्ट क्लिअर झाला, तर तुम्हाला याचे डिफरन्सेस लक्षात ठेवायला काही अवघड नाही. आता लास्ट पार्ट आहे टी हाफ. मी ऑलरेडी सांगितलेलं आहे की टी हाफ म्हणजे काय. इट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द प्लाझ्मा कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द ड्रग टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल कॉन्सन्ट्रेशन. 2 मार्कला क्वेश्चन आला तर ते तुम्हाला माहित पाहिजे. इट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द प्लाझ्मा कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए ड्रग टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल कॉन्सन्ट्रेशन. आणि एकदा ड्रग दिल्यानंतर कम्प्लीट इलिमिनेशन होण्यासाठी जवळजवळ 4 ते 5 हाफ लाईफ लागतात. हा एक MCQ आहे. त्यानंतर अजून एक MCQ आहे की स्टेडी स्टेट प्लाझ्मा कॉन्सन्ट्रेशन, आपण ड्रग परत परत देतोय, तर स्टेडी स्टेट प्लाझ्मा कॉन्सन्ट्रेशन येण्यासाठी किती हाफ लाईफ लागतील, तर 4 ते 5 हाफ लाईफ लागतात. तर दोघांचा आन्सर सेम आहे. त्यानंतर हाफ लाईफ कसा कॅल्क्युलेट होतो, हा पण पॉईंट मी तुमच्याशी डिस्कस केलेला आहे की हाफ लाईफ कॅल्क्युलेट करण्याचा फॉर्म्युला आहे 0.693 मल्टिप्लाइड बाय व्हॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्युशन डिवायडेड बाय क्लिअरन्स. ओके, तर हाफ लाईफ म्हणजे काय हे तुम्हाला माहित पाहिजे. मी तुम्हाला जर विचारलं एखाद्या ड्रगचा हाफ लाईफ, ए ड्रगचा हाफ लाईफ, सपोज आपण ड्रग ए कन्सिडर करतोय, त्याचा हाफ लाईफ हा 1 तास आहे. तर 1 तास नंतर किती ड्रग बॉडीमध्ये राहील? ओके, म्हणजे आपण दिलेल्या अमाऊंट 100% पकडली, तर 1 तासानंतर किती अमाऊंट राहील? 50%. 50%. बरोबर आहे, फिफ्टी हम्म. पर्सेंट म्हणजे थोडक्यात एक हाफ लाईफ झाल्यानंतर किती अमाऊंट राहते? हाफ. हाफ. 50% साठी इलिमिनेट किती होईल? 1 तास. 50%. 50%. बरोबर आहे. ओके. हम्म. ओके, तर एक हाफ लाईफ चा जर विचार केला आपण, एक हाफ लाईफ मध्ये 50% ड्रग, एक मिनिट. ओके, इथं आहे किती पर्सेंट ड्रग इलिमिनेट होतं? 50%. आणि प्लाझ्मा मध्ये किती राहतं? 50%. 50%. आता जर एक हाफ लाईफ मध्ये झालं ते, ओके, 1 तासानंतर राहिलं किती आता? 50%. आता 2 हाफ लाईफ नंतर किती इलिमिनेट होईल? तर 25%. 2 हाफ लाईफ म्हणजे आता 20 म्हणजे हे 50% मधलं किती? 50 हे 50. 50चा एक हाफ लाईफ 20. 25. हा, 50 म्हणजे आपण टोटल 2 हाफ लाईफ नंतर किती टोटल इलिमिनेट होईल ते काढतोय. तर एक हाफ लाईफ मध्ये 50% इलिमिनेट झालं, रिमेन किती आहे? फिफ्टी 50%. पर्सेंट आता सेकंड हाफ लाईफ मध्ये ह्या परत 50 मधलं किती जाईल? 25%. म्हणजे 25. त्यातला हाफ हा, हाफ म्हणजे जाईल. हाफ जाईल, म्हणजे 25% बॉडीमध्ये राहील आणि 25% येस. इलिमिनेट होईल. पहिल्या हाफ लाईफचं 50% आणि दुसऱ्या हाफ लाईफचं 25%. तर टोटल 2 हाफ लाईफ नंतर किती पर्सेंट ड्रग इलिमिनेट होतं? ओके, 75%. 75. म्हणजे तुम्हाला MCQ हम्म. असा नाही येणार, व्हॉट इज हाफ लाईफ हम्म. आफ्टर सेकंड हाफ लाईफ, हाऊ मच अमाऊंट ड्रग इलिमिनेटेड इन द इलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी. त्याचा आन्सर तेच राहणार आहे, 75%. म्हणजे अमाऊंट तुम्हाला दिल्यानंतर ते कॅल्क्युलेट करता येईल. समजा 100 मिलीग्रॅम दिलं तर किती मिलीग्रॅम इलिमिनेट होणार? तर ते 75 येईल. 200 दिलं तर 150 मिलीग्रॅम, 75% इलिमिनेट होणार आहे 2 हाफ लाईफ हम्म. नंतर. आता हम्म. तुम्हाला आमचा MCQ आला 3 हाफ लाईफ नंतर किती ड्रग इलिमिनेट होईल बॉडी मधून? तर ह्या 25 राहिलेलं होतं 25चा त्यातलं 12.5 आणि 12.5. आधीचं 75% सेकंड हाफ लाईफ मध्ये आलं तर ते 75. 75 प्लस 12.5. म्हणजे किती झालं ते? 87.5. इलिमिनेट होईल. राहिलं किती 25%तून? मग 3 हाफ लाईफ नंतर राहिलं किती? 12.5 12.5. पर्सेंट. ओके, मग आता 12.5 मधलं किती इलिमिनेट होईल नेक्स्ट हाफ लाईफला? चौथ्या 6 पॉईंट सव्वा 6. सव्वा 6. आणि टोटल जर काढलं
तर 87.5 प्लस 6.25 म्हणजे 4 टोटल हाफ लाईफ नंतर किती ड्रग इलिमिनेट होईल? 93.3.75. आणि राहील किती? 6.25. 6.25. पाचव्या हाफ लाईफ मध्ये याच्यातलं निम्म म्हणजे 3.125 इलिमिनेट होईल आणि 3.125 राहील. तर 4 हाफ लाईफ नंतर 93.75 होतं. त्यात पाचव्या हाफ लाईफचं 3.125 ऍड केलं तर त्याचं आन्सर येतं 96.8775. 96.875. एवढं 5 हाफ लाईफ नंतर इलिमिनेट होतं आणि राहतं 3.125. तर याच्यावर एमसीक्यू येण्याचे चान्सेस आहे. म्हणजे एमसीक्यू 100% ड्रग हा इलिमिनेशन. म्हणजे जवळजवळ 5 हाफ लाईफ लागतात जवळजवळ पण हो. 100. म्हणजे पूर्ण आपण म्हणत नाही पण 97% होतं म्हणजे जवळपास अराउंड फिगर. येस सर. फक्त कसं आहे की एमसीक्यू काय आलाय की आफ्टर 3 हाफ लाईफ हाऊ मच ड्रग इलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी, तर त्याचा आन्सर 87.5% येईल. पण असा एमसीक्यू आला की आफ्टर 3 हाफ हाफ लाईफ द अमाऊंट ऑफ द ड्रग प्रेझेंट इन द प्लाझ्मा येईल. अमाऊंट ऑफ द ड्रग प्रेझेंट इन द बॉडी इज ती किती राहील? 12.5. 12.5. 12.5. असं आहे. म्हणजे क्वेश्चन काय विचारला ते पण तुम्हाला लक्षात आहे. आफ्टर 4 हाफ लाईफ अमाऊंट ऑफ द ड्रग प्रेझेंट इन द प्लाझ्मा, मग ते 6.25. आणि असं 6.25. विचारलं की आफ्टर 4 हाफ लाईफ, ओके, आफ्टर 4th हाफ लाईफ टोटल हाऊ मच अमाऊंट इज इलिमिनेटेड? 93.8. 93.75. तर हे एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्ह्यू मी स्लाइड बनवलेली आहे. ती केडी त्रिपाठी किंवा शानबाग मध्ये नाही आहे असं वाटतं मला. तर एक एमसीक्यू कधी कधी असे येतात म्हणजे थोडं फिरून विचारणारे जे असतात, स्ट्रेट फॉरवर्ड एमसीक्यू नसले तर ते अशा पद्धतीने विचारले जातात. तर ते तुम्हाला माहित पाहिजे. तर आपण एक्सक्रीशन टॉपिक डिटेलमध्ये डिस्कस केलेला आहे. बेसिक फार्मेको म्हणजे आणि त्याचबरोबर फार्मेकोकायनेटिक हे आज संपला आहे. तर पूर्ण फार्मेकोकायनेटिक म्हणजे त्यामध्ये ऍब्सॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्युशन, मेटाबॉलिझम, एक्सक्रीशन हे टॉपिक कन्सेप्ट वाईज क्लिअर करण्याचा प्रयत्न मी केलाय. आणि त्याचप्रमाणे एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू कोणते क्वेश्चन येतील ते पण मी डिस्कस केलेलं आहे. तर तुम्ही सर्वांनी हे टॉपिक एकदा चारही चांगले करा म्हणजे तुमचे कन्सेप्ट फार्मॅकोकायनेटिक पॉइंट ऑफ व्ह्यू क्लिअर होतील. लॉंग क्वेश्चन मध्ये बायोबिलिटी हो. महत्वाचा क्वेश्चन आहे. त्यानंतर बायो ट्रान्सफॉर्मेशन क्वेश्चन आहे. शॉर्ट नोट साठी तुम्हाला बायोबिलिटी विचारला जाऊ शकतो. डिस्ट्रीब्युशन मध्ये व्हॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्युशन, त्याचं क्लिनिकल सिग्निफिकन्स, 2 मार्कला रिडिस्ट्रीब्युशन फेनॉमेना, ड्रग्स विच शो रिडिस्ट्रीब्युशन फेनॉमेना, प्लाझ्मा प्रोटीन बाइंडिंग, त्याचं क्लिनिकल इम्पॉर्टन्स हे पण विचारलं जाऊ शकतं शॉर्ट नोटला. आणि बायो ट्रान्सफॉर्मेशन मध्ये लॉंग क्वेश्चनला फेज 1 फेज 2 रिएक्शन सिंपल मध्ये एक एक एक्झाम्पल, डिटेल मध्ये नाही. बायो ट्रान्सफॉर्मेशन यातला यात डिफिकल्ट टॉपिक वाटतो कारण त्यात खूप साऱ्या रिएक्शन्स आहेत, खूप सारे एक्झाम्पल आहेत. आणि त्यानंतर एन्झाईम इंडक्शन शॉर्ट नोट साठी इम्पॉर्टंट आहे. एन्झाईम इंडक्शन म्हणजे काय, त्याचे कॉन्सिक्वेन्सेस काय, त्यांचे युजेस काय, किंवा 2 मार्कला विचारलं जाऊ शकतं त्यातले काही क्वेश्चन. हाऊ रिफॉर्म रिस्पॉन्सिबल फॉर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्ह फेल्युअर, त्या टाईप मधले. आणि त्यानंतर एक्सक्रिशन मध्ये मेनली हे कायनेटिक ऑफ इलिमिनेशन विचारण्यात जाण्याचे चान्सेस आहे. किंवा क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन जे आहेत, ऍसिडिक ड्रग पॉइझनिंग मध्ये अल्कलिनायझेशन युरिन कसं हेल्पफुल आहे, अशा टाईप मधले क्वेश्चन विचारले जाऊ शकतात. तर ओव्हरऑल सगळ्या टाईपचे क्वेश्चन आपण फार्मेकोकायनेटिकचे कव्हर केलेले आहे. आणि त्याचप्रमाणे याची पीपीटी मी शेअर केलेली आहे. वर्ड फॉर्मॅट मधले मेजॉरिटी नो पार्ट टाकलेला आहे, फक्त बायबिलिटी एक राहिलेला आहे. तर मी तो मला ते वर्ड फॉर्मॅट मध्ये कन्वर्ट करायचं आहे पीपीटी, आणि मग तो तुम्हाला मी अपलोड करेल किंवा ग्रुपवर टाकेल. रेकॉर्डिंग पण आतापर्यंत सर्व दिलेले आहेत. आजची रेकॉर्डिंग मी उद्या देतो. तर तुमचं फार्मेकोकायनेटिक सगळे पॉइंट्स एक्झाम पॉइंट ऑफ व्ह्यू क्लिअर झाले पाहिजे. आत्ताच तुम्हाला क्लिअर करायला वेळ आहे. ठीक आहे, तर सोपं आहे, फक्त कन्सेप्ट क्लिअर करत चला. ओके, समजलंय फार्मेकोकायनेटिक? यस सर. ओके, चालेल. येस थांबूया इथं. ठीक आहे. आणि